So students, welcome back in the seventh video of this chapter, History, chapter 4th, History of Indian Arts. So before this we have studied the introduction, that what is art, what is visual art, performing art, then what is folk arts and classical arts, then which are styles in art, and what is the meaning of style in art. Then we studied Indian traditions of visual arts, that is Drikakala, Maratha style of painting, then art of painting, folk styles of painting. Okay. Then we studied classical styles of painting. So folk style, classical styles, miniature painting in manuscripts. Then we studied a little bit about Mughal, then Western style of painting. Okay. Then we studied sculptural art, folk style of sculptural art, and now we will start then classical type of sculptural art, and now we will start Indian iconography. So the Gandhar school of art came into being in 2nd century BCE, before Christ era, in Afghanistan and neighboring regions. It had Greek and Persian influence. So this school of art, they do not only study or teach there, but they also study in detail that those paintings or images or symbols which have already been created by the people who had been there earlier in that place. So this Gandhar school of art came into being in 2nd century before Christ in areas of Afghanistan, okay, and the nearby regions. So in this Gandhar school of art there was influence of Persian and Greece paintings, okay, means whatever it was included in Persian and Greece paintings, same thing or similar things were found in this Gandhar school of art. Okay, so the 1st to 3rd century of Common Era CE, that is the Kushan period, saw the rise of Mathura school of art. The Mathura school laid the foundation of Indian iconography. Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses. Okay, so in 1st to 3rd century, Kushan kings were ruling. So in this period, Mathura school of art came up. Okay, so this period saw the rise of Mathura school of art. So in this Mathura school of art, the foundation of Indian iconography was laid. So iconography is the study of branch of knowledge which includes everything about making the images of gods and goddesses. ओके, तर विद्यार्थ्यांनो, पहिल्या शतक ते 3रं शतक जेव्हा कुशन राजा होते त्यावेळेस मथुरा स्कूल ऑफ आर्टचा उदय झाला आणि मग ह्या मथुरा स्कूल ऑफ आर्टनेच इंडियन आयकॉनोग्राफीची स्थापना केली. तर आयकॉनोग्राफी म्हणजे काय की याच्यात एक अभ्यास केला जातो. तर कशाचा अभ्यास केला जातो, तर वेगवेगळ्या मूर्ती ज्या आहेत देवांच्या आणि देवी देवतांच्या, तर त्या कशा बनवल्या आणि त्याच्यात काय वापरलं, हे सगळं जो डिटेल स्टडी असतो याला म्हणतात, हा जो मूर्त्यांचा अभ्यास जो असतो याला म्हणतात आयकॉनोग्राफी. सो द कुशन किंग्स मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ व्हेरियस डिटीज ऑन देअर कॉइन्स. तर या कुशन किंग्सने, जे कुशन राजा होते, या वेगवेगळ्या मूर्त्यांच्या त्यांनी आपल्या नाण्यांवर त्या मूर्त्या छापल्या. अशा प्रकारे त्यांचा उपयोग केला. सो ड्युरिंग द पिरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द आयकॉनोग्राफिक रूल्स वर फॉर्म्युलेटेड अँड स्टँडर्ड्स फॉर स्कल्पचरल आर्ट वर सेट. तर मग गुप्ता राजा जेव्हा होते तर मग ह्या आयकॉनोग्राफीचे काही नियम होते, तर ते नियम बनवले गेले आणि त्याचे काही स्टँडर्ड म्हणजे एक प्रमाण त्याचे सेट केलं गेलं. ठीक आहे, की अशा प्रकारेच हे सगळी शिल्पे बनवली जातील.
The art of making bronze images was developed under the patronage of Chola kings during the 19th to 13th century. तर मग पितळापासून ज्या मूर्त्या बनवल्या गेल्या ते केव्हापासून सुरू झालं, जेव्हा चोला वंशाचे जे राजे होते त्यांच्यापासून हे सुरू झालं. आता पॅट्रोनेज म्हणजे काय, की आश्रय देणे आणि त्यांचा सांभाळ करणे. तर मग ह्या ज्या मूर्त्या बनवणारे लोक होते, तर या सगळ्या लोकांना चोला जे राजा होते, चोला वंशाचे राजा, यांनी त्यांना आश्रय दिला आणि मग ते त्यांच्याकडून अशा पितळाच्या मूर्ती बनवून घ्यायचे. ओके. ब्रॉन्ज आयडल्स ऑफ गॉड्स अँड गॉडेसेस लाईक शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णू एट्सेट्रा वर मेड इन दिस पिरियड. तर मग जे पितळाच्या मूर्त्या होत्या त्या बनवल्या गेल्या विविध देवी देवतांच्या. त्यात होते शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णू इत्यादी. ठीक आहे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, सो in the period of which kings the art of making bronze images was developed? In the period of which kings the art of making bronze images was developed? Now architecture and sculpture. There are a number of rock cut caves in India. The tradition of rock cut caves originated in India in the 3rd century. Technically, the entire composition of a rock cut cave represents a union of architecture and sculptural art. Its entrances, interiors with its carved columns and images are excellent specimens of sculptural art. The paintings on the walls and ceiling have survived in some of the caves till today. The rock cut caves at Ajanta and Verud in Maharashtra were declared as World Heritage in 1983. तर विद्यार्थ्यांनो, इथे आपण शिकणार आहोत की आर्किटेक्चर म्हणजे स्थापत्य आणि शिल्पकलेबद्दल. तर भारतात बऱ्याच दगडात कोरलेल्या गुहा आहेत. तर ही जी प्रथा सुरू झाली ही केव्हा सुरू झाली, की दगडांमध्ये गुहा कोरण्याची किंवा गुहा करण्याची प्रथा ही 3ऱ्या सेंचुरी म्हणजे 3ऱ्या शतकात बिफोर ख्राइस्ट, इसवी सन पूर्व 3ऱ्या शतकापासून ही सुरुवात झाली. तर हे जे पूर्ण क्रिएशन आहे, ठीक आहे ना, हे गुहांच्या इथे आपण जे बघतो, तर या दोघांचं कॉम्पोजिशन आहे म्हणजे कॉम्बिनेशन आहे. तर काय कशाचं कॉम्बिनेशन आहे, तर आर्किटेक्चर आणि स्कल्पचरल आहे. ठीक आहे, म्हणजे स्थापत्य आणि मूर्तिकला किंवा शिल्पकलेचं हे कॉम्बिनेशन आहे. आणि ह्या ज्या गुहा आहेत त्यांच्या एंट्रन्स म्हणजे प्रवेशद्वारावर तसेच जे कॉलम्स आहेत म्हणजे जे खांब आहेत त्याच्यावर अतिशय बारीक नक्षीकाम केलं आहे. ठीक आहे. आणि त्याचबरोबर त्याच्यावर पेंटिंगसुद्धा आहेत, त्या ज्या आजसुद्धा आहेत. ठीक आहे. ओके. त्याचबरोबर अजिंठा वेरूळ इथे महाराष्ट्रात ज्या लेण्या आहेत त्यांना जागतिक वारसा म्हणून घोषित केला आहे 1983 मध्ये. ठीक आहे. तर हे बघा, अजिंठाची लेणी, अजिंठाची गुहा, अजंता केव नंबर 19 एंट्रन्स. तर किती सुंदर हे प्रवेशद्वार आहे या गुहेचं. ओके. सो द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगॅन to develop around 4th century Common Era. During the Gupta period, the temples built at the beginning of the Gupta period had only the sanctum sanctorum, Garbhagriha, and a veranda with 4 columns. तर हे जे टेम्पल म्हणजे मंदिरं बांधण्याची जी सुरुवात झाली ही 4थ्या शतकापासून झाली, इसवी सन 4थं शतक, जेव्हा गुप्ता वंशाचे राजा होते. गुप्त चंद्रगुप्त वगैरे. ठीक आहे. ते द टेम्पल्स बिल्ट ॲट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पिरियड. मग ह्या गुप्ता राजांच्या राज्य शासनात जे मंदिरं बांधले गेले तेव्हा फक्त गर्भगृह होतं आणि मंडप होता ज्याला 4 खांब होते. अशा प्रकारचे ते मंदिरं होते. आणि पुढे द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हॅड रीच्ड its peak by the 8th century
common era. This is easily testified by the magnificent composition of the Kailash temple of Verul. By the medieval period, various styles of temple architecture had developed in India. तर पुढे जाऊन काय झालं की जे मंदिर बांधण्याची जी स्थापत्य कला होती ती त्याच्या सर्वोच्च उत्तम कामगिरीवर केव्हा पोहोचली तर 8व्या शतकात, इसवी सन 8वं शतक. आणि आपण हे कशावरून बघू शकतो तर जे कैलास मंदिर आहे वेरूळ लेण्यांमध्ये वेरूळला, त्याच्यावरून आपल्याला कळू शकतं की किती सुंदर हे 8व्या शतकात ते पोहोचले होते. सो मध्ययुगात म्हणजे मिडिएवल पिरियड, भारताचा जो इतिहास आहे त्यात ह्या जे टेम्पल कन्स्ट्रक्शनच्या अनेक वेगवेगळ्या पद्धतींचा विकास झाला भारतामध्ये. The styles of temple architecture are identified by the style of the tower shikhar. The Nagar style of North India and the Dravid style of South India are two principal styles of Indian temple architecture. A blend of these two styles is known as Vesar style. The Bhumija style seen in Madhya Pradesh and Maharashtra has a close resemblance to the Nagar style from the structural viewpoint. In the Bhumija style, series of miniature towers are arranged which become smaller toward the top. Hence, the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. Okay. तर हे कुठल्या प्रकारचं मंदिर आहे, कुठल्या प्रकारचं बांधकाम आहे तर ते त्याच्या शिखरावरून, ठीक आहे, टॉवर म्हणजे शिखरावरून आपण ओळखू शकतो. तर मग उत्तर भारतातील नागर पद्धती आणि दक्षिण भारतातील द्रविड पद्धती या मंदिर बांधकामातील किंवा मंदिरांच्या स्थापत्यकलेतील दोन मुख्य हे प्रकार आहेत. आणि जर या दोघांना नागर आणि द्रविडला आपण जर दोघांना एकत्र केलं तर मग वेसर स्टाईल मंदिर स्थापनेची बनते. त्याचबरोबर जे मध्य प्रदेशात जी भूमिज प्रकारचं आहे, भूमिज मंदिर बांधण्याचा जो प्रकार आहे भूमिज स्टाईल, आणि महाराष्ट्रात सुद्धा आहे, तर मग हे यांचं क्लोज रिझेंबल आहे, म्हणजे समानता आहे, अगदी जवळची समानता आहे नागर स्टाईल. ओके, जे उत्तर भारतात आहे. आणि भूमिज प्रकारात काय होतं की सिरीज ऑफ मिनिएचर टॉवर्स आर अरेंज्ड, एकावर एक शिखर रचलं जातं आणि मग विच बिकम स्मॉलर टुवर्ड टॉप, म्हणजे जे जसं जसं वरती जातं तर ते त्याचं जो व्यास आहे तो कमी कमी होत जातो आणि ते एखाद्या शिखराप्रमाणे भासतं. आणि मग त्यातून काय होतं, हेज द टॉवर ॲपियर्स टू बी कंटिन्युअसली रायझिंग, आपल्याला त्याच्या बॉटमपासून हे शिखर वाढते असं आपल्याला वाटतं. ठीक आहे. सो द्रविड स्टाईल गोपूर, हा बघा द्रविड स्टाईल गोपूर इथे दाखवला आहे. सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज विच टू स्टाइल्स आर प्रिन्सिपल स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. विच टू स्टाइल्स आर प्रिन्सिपल स्टाइल्स ऑफ इंडियन temple architecture. Next, it is interesting to know temples in Maharashtra built in 12th 13th centuries are known as Hemadpanthi temples. The outer walls of Hemadpanthi temples are built in a star shape. In the star shaped plan, the outer walls of the temple has a zigzag design. This results into an interesting effect of alternating light and shadow. The important characteristic of Hemadpanthi temple is its masonry. The walls are built without using any mortar, by locking the stones by using the technique of tenon and mortise joints. The Amreshwar temple at Ambarnath near Mumbai, Gondeshwar temple at Sinnar near Nashik,
On the Nagnath temple in Hingoli district are a few finest examples of the Hemadpanthi style. Their plan is star shaped. The Hemadpanthi temples are found at several places in India. सो विद्यार्थ्यांनो, आपल्याला हे जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि ते इंटरेस्टिंगसुद्धा आहे की महाराष्ट्रात 12व्या आणि 13व्या शतकात जे मंदिरं स्थापन झाले त्यांना हेमडपंथी, ठीक आहे, किंवा हेमडपंथी टेम्पल मंदिरं असं म्हणून ते ओळखले जातात. तर हे जे हेमडपंथी मंदिरं आहेत त्यांची जी बाहेरची भिंत आहे त्यांचा आकार स्टार शेप, ठीक आहे, म्हणजे जसं आपण स्टार काढतो त्याप्रमाणे चांदणी ज्याला आपण म्हणतो त्या आकाराचा तो असतो. तर याच्यात मग झिगझॅग डिझाईन असल्यामुळे तर तिथे एक अल्टरनेटली उजेड येत असतं किंवा सावली पडत असते, ठीक आहे, तर ते आणखी सुंदर दिसतं. आणि यात कुठल्याही प्रकारचा सिमेंट वगैरे असं उपयोग न करता जे दगडं आहेत त्यांना एकमेकांमध्ये गुंतवून हे मंदिरं बनवले गेले, ही त्यांची एक विशेषता आहे. तर मग याची उदाहरणं काय आहेत? द आमरेश्वर टेम्पल ॲट अंबरनाथ नियर मुंबई, गोंडेश्वर टेम्पल ॲट सिन्नर नियर नाशिक, औंध नागनाथ टेम्पल इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट. तर हे उदाहरण आहेत हेमडपंथी मंदिरांचे. आणि त्यांचा जो प्लान आहे, ठीक आहे, प्लान म्हणजे काय, वरून बघितल्यानंतर ते कसं दिसतं तर ते एका स्टार शेप चांदणीच्या आकाराचे ते दिसतात. आणि हेमडपंथी टेम्पल्स मंदिरं महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. तर हे आहे गोंडेश्वर टेम्पल सिन्नर नियर नाशिक. सो इन द medieval period under the patronage of Muslim sultanates, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating the Islamic architecture of India. तर मग आता मध्य भारताचा जो काळ होता त्यात काय झालं की मुस्लिम राजांनी जे आश्रय दिला होता वेगवेगळ्या स्थापत्यकारांना, तर मग त्याच्यात पर्शियन, मध्य आशियाचे लोक, पर्शियाचे लोक, अरेबी भागातील लोक है ना, आणि त्याचबरोबर भारतातही काही रहिवासी होते मुघल भारतात येण्याच्या आधी. तर ह्या सगळ्यांचे मिळून एकत्र करून जे कॉम्बिनेशन बनलं त्याला इस्लामिक स्थापत्यकला भारतात असं म्हटलं जाऊ लागलं की इस्लामिक स्थापत्यकला आहे. त्यात सगळ्यांचा समावेश केला गेला होता. सो मेनी ब्युटिफुल बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड. तर यातून सगळ्यांचा समावेश असल्यामुळे अनेक सुंदर इमारतींचा उदय झाला, बनवला गेला. द कुतुब मिनार ॲट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल ॲट आग्रा, गोल गुंबज ॲट बिजापूर इन कर्नाटक आर द वर्ल्ड फेमस examples of the Islamic architecture of India. The construction of the building of Qutub Minar started during the reign of Qutubuddin Aibak 12th century and was completed in the reign of Iltutmish 13th century. Qutub Minar is the highest minaret in the world. It is 73 meters in height, that is 240 feet in height. The Qutub Minar complex of buildings has been declared as a World Heritage. ओके, तर विद्यार्थ्यांनो आपण बघितलं की कशा प्रकारे मोगल जी कला होती आर्किटेक्चरची, स्थापत्यकलेची, त्यात पर्शियन, अरेबिक, मध्य आशिया है ना, भारतीय सगळ्यांचा समावेश केला गेला आणि अनेक सुंदर इमारती त्यांनी बनवल्या. तर कुतुब मिनार कुठे येतो? दिल्लीजवळ मेहरौली भागात आहे. नंतर आग्र्याचा ताजमहल, गोल गुंबज आहे बिजापूरला कर्नाटकमध्ये, ठीक आहे. तर हे उदाहरणं आहेत जगप्रसिद्ध कलेचे. तर हे सगळे येतात कशात? तर इस्लामिक आर्किटेक्चरमध्ये येतात. भारताच्या इस्लामिक आर्किटेक्चरमध्ये यांचा समावेश होतो. तर हे जे कुतुब मिनार आहे त्याचा बांधकामाची सुरुवात झाली 12व्या शतकात आणि ते पूर्ण झालं 13व्या शतकात, ठीक आहे.
तर कुतुबुद्दीन ऐबक असताना याचं बांधकाम सुरू झालं आणि कुतुबुद्दीन ऐबक गेल्यानंतर अल्तमशच्या काळात ते पूर्ण झालं. तर कुतुब मिनार हा जगातील सगळ्यात उंच मिनार आहे आणि त्याची उंची आहे 73 मीटर आणि दुसऱ्या शब्दात म्हणायचं तर 240 फूट एवढा तो उंच आहे. त्याचबरोबर जे कुतुब मिनार आहे त्याचा जागतिक वारसा स्थळच्या यादीत सुद्धा समावेश केला गेला आहे. ठीक आहे. सो next question for homework is, in the reign of which king the construction of Qutub Minar started and in which period? In the reign of which king the construction of Qutub Minar started and in which period? Okay, बघा विद्यार्थ्यांनो, this is Qutub Minar. This is World Heritage Site. So the Mughal Emperor Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of his queen Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is looked upon as the paramount example of the beauty of Islamic architecture in India. This world famous building has been declared a World Heritage by UNESCO. Okay. तर ताजमहल कोणी बनवला? तर शहाजहान या राजाने बनवला. त्याची पत्नी मुमताज महलच्या स्मृतीत त्याने हा ताजमहल बनवला होता. तर पॅरामाउंट म्हणजे काय की सर्वोच्च. तर भारतात जे इस्लामिक आर्किटेक्चर होतं भारतामध्ये त्याच्यात सर्वोच्च कला, सर्वात सुंदर कलाकृती म्हणजे काय, बांधकाम म्हणजे काय, तर ते ताजमहल याला बघितलं जातं. सो ही जी बिल्डिंग आहे ताजमहलची जी इमारत आहे ती जगप्रसिद्ध आहे आणि त्याचबरोबर युनेस्कोने याला एक वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणजे जागतिक वारसा हक्क स्थळ म्हणून सुद्धा घोषित केला आहे. सो नाव द गोल गुंबज ॲट बिजापूर इन कर्नाटक वॉज बिल्ड इन द 17th century Common Era. This grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur inside the dome, after which the building is named. There is a round gallery. Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere, and if somebody claps from here, its echo can be heard many times. Okay. So the Gol Gumbaj at Bijapur in Karnataka was built in 17th century. 17व्या शतकामध्ये बांधकाम झालं गोल गुंबजचं. कुठे गोल गुंबज? तर बिजापूरला आहे, कर्नाटक राज्यात. ओके. तर याच्यात काय आहे, ह्या गोल गुंबजचा जो गुंबज आहे तिथे आदिलशहाची समाधी आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर इथे एक गोलाकार गॅलरीसुद्धा आहे. तर इथे कोणी थोडासाही आवाज केला तर तो कुणीही ऐकू शकते सहजपणे आणि जर कोणी टाळी वाजवली तर त्याचा आवाज बऱ्याचदा इको म्हणून ऐकला जाऊ शकतो. सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, गोल गुंबज इज लोकेटेड और सिच्युएटेड इन विच प्लेस और ॲट विच प्लेस? ओके. गोल गुंबज इज सिच्युएटेड ॲट विच प्लेस अँड इट वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी? And it was built in which century?